नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूयाच्या ठळक बातम्या. विमानतळ भूसंपादनासाठी सरकारने निधी मंजूर केला. विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आभार मानले. वाहन चोरांच्या टोळीचा भांडाफोड. जिल्हा पोलिसांकडून 16 जणांवर गुन्हा, 10 अटक, 17 लाख किमतीचे वाहने जप्त. कारगिल हुतात्म्यांना नगरपालिका चेअरपर्सन आणि अधिकाऱ्यांनी श्रद्धांजली. मातृभूमीच्या रक्षणासाठी वीर जवानाचे त्याग विसरता येणार नाही, स्पष्टीकरण. कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्ह्यात AITUCचे 4थे महाअधिवेशन. केंद्रातील भाजप सरकारवर नेत्यांचा हल्लाबोल. आजच्या सविस्तर बातम्या. आदिलाबादच्या विकासासाठी सीएम रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकारवर कटिबद्ध आहे. अनेक वर्षापासून स्वप्न पाहत असलेले आदिलाबाद जिल्हावासियांचे विमानतळाचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने आणखी एक पाऊल टाकलेले आहे, असे आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले. येथील जनतेच्या आकांक्षेनुसार आदिलाबाद विमानतळ भूसंपादनासाठी काँग्रेस सरकारने आपल्या वाट्याचा 2,278.14 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलेला आहे, असे सांगण्यात आले. आता तर केंद्राने ही प्रक्रिया वेगवान करावी अशी मागणीही केली. मागास जिल्हावासियांच्या या चिरकालाची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी विमानतळाला निधी मंजूर करून आदेश जारी करणारे राज्य मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णराव यांना आदिलाबाद मतदारसंघातील जनतेच्या वतीने धन्यवाद देतो, असे कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले. गेल्या काही महिन्यापासून संयुक्त वरंगल, करीमनगर, हैदराबाद जिल्ह्यामध्ये गुन्हे करून पोलिसांच्या हाती न सापडता फिरणाऱ्या टोळीचा भांडाफोड केल्याने आदिलाबाद जिल्हा SP अखिल महाजन म्हणाले. जिल्ह्यात वाहन चोरी करणाऱ्या टोळीच्या प्रकरणाचा नेरडी गुंडा पोलिसांनी छड लावला. रविवारी पोलीस AR हेडक्वार्टरमध्ये झालेल्या या बैठकीत SP यांनी तपशील सांगितले. या महिन्याच्या 21 तारखेला आदिलाबाद शहरामध्ये रिम्स समोर एक ऑटो चोरीचा प्रयत्न करणाऱ्या टोळीतील सदस्यांना कोणत्याही प्रकारे पकडावे या उद्देशाने जिल्हा SPने विशेष तपासणी लावल्याने आरोपी 24 जुलै रात्री कुपटी घाट येथे पोलिसांनी वाहन तपासणी करत असताना एका कारमध्ये 5 लोक असल्याचे आढळले. त्यातील 2 लोक कारमधून उतरून चाकू मारून अशी धमकी देत होते, तर दुसरा व्यक्ती पोलिसांना ढकलून कारने पळून गेला. तर 25 तारखेला वाकंडी चेकपोस्ट येथे वाहन तपासणीमध्ये कारमधील 5 लोकांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता गुन्हा कबूल केला. 16 आरोपीवर गुन्हा दाखल करून 10 जणांना अटक केली. चोरलेले 7 मोटरसायकल, 3 ऑटो, 1 कार आणि 1 चाकू, 8 मोबाईल फोन तर 1500 रुपये रोख जप्तही केली. चोरलेल्या वाहनांची किंमत सुमारे 17 लाख रुपये असल्याचे सांगण्यात आले. अरे यार పెన్నున్నారా పంపించారా ఇంకా ఎవరెవరు టీం పోయింది మీ టీంలో ఉన్నారు ఎవరు 21 నైట్కి అయింది 21కి చేశారు బట్కి రిమ్స్ మన జిల్లాలో మనం ఒక ఆపరేషన్ కవచ్ రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేసాం. దానిలో దాదాపు 3, 4, 5 చెక్ పోస్ట్ ఎవ్రీడే మనం ఏర్పాటు చేసాం. 21st నైట్ ఈ ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ దగ్గర ఒక ఆటో దొంగతనం అటెంప్ట్ చేస్తే మన వాళ్ళు ఆ చెక్ పోస్ట్ వాళ్ళకు చూసి వాళ్ళు పారిపోయారు. కొంచెం చేసాము, బట్ ఆ నెంబర్ క్లారిటీ రాలేదు. దాని తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళు ఆ ధైర్యం తీసుకొని 24th ఆఫ్టర్నూన్ మళ్ళీ మన ఏరియాలో వచ్చి దొంగతనం అటెంప్ట్ చేశారు. అది కూడా
సక్సీడ్ కాలేదు. అప్పుడు మనం చెక్ పోస్ట్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఎరిడిగొండలో వాళ్ళకి ఆపదానికి ట్రై చేస్తే, ఎందుకంటే అప్పుడు పీసీఆర్ నుంచి మొత్తం నంబర్ వైరల్ చేసాం, ఆపదానికి ట్రై చేస్తే కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టుకున్నారు. ఆ తల్వారు ఉంటే ఆ తల్వారు కూడా తీసి మన వాళ్ళకి బెదిరించారు. దాని తర్వాత అప్పుడు ఆ బండి నంబర్ కొంచెం మనకి దొరికింది. ఆ బండి నంబర్ మొత్తం మనం క్లారిటీ తీసుకున్నాము. ఒక హోమ్ గార్డ్ బండి, దానికి వీళ్ళకి కిరాయిలు ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ వీళ్ళు నిన్న మళ్ళీ సక్సీడ్ కావట్లేదు, మళ్ళీ దొంగతనం చేయాలి అంటే మళ్ళీ వచ్చారు. అప్పుడు మన ఇన్ఫర్మేషన్లో, ఎందుకంటే మొత్తం డీటెయిల్స్ వచ్చినాయి, చెక్ పోస్ట్లో, ఆ ఫారెస్ట్ చెక్ పోస్ట్లో వీళ్ళకి పట్టుకోవడం జరిగింది. అప్పుడు వాళ్ళు 5 వచ్చారు. వీళ్ళు 5 లీడర్ యాసీర్తో సహా వచ్చారు. వీళ్ళ పని ఏంటి అంటే, వీళ్ళ నిర్మల్ బైసా చెందిన వాళ్ళు, నిర్మల్ చెందిన వాళ్ళు. వీళ్ళ మెయిన్ పని ఏంటి అంటే డిస్ట్రిక్ట్స్ తిరిగి నైట్ డే టైం ఎక్కడైనా బైక్స్ ఆటోస్ పార్క్డ్ ఉంటే అది దొంగతనం చేయాలి. దీనిలో ఈసారి కూడా ఇలా వచ్చినప్పుడు మొత్తం ప్లాన్ చేసి వచ్చారు, బట్ 2 సార్లు ఫెయిల్ అయినాయి. థర్డ్ టైం మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. దీనిలో 5 పట్టుకోవడం జరిగింది అదే స్పాట్లో. యాసిర్, అక్బర్, ఉమర్, ఫారూక్ అండ్ అబ్దుల్. కత్తి తీసుకొని వస్తారు. వరంగల్, నిజామాబాద్, మెడ్చల్, కరీంనగర్ ఇట్లయినా వేరే వేరే జిల్లాలో పోయి దొంగతనం చేస్తారు. దొంగతనం చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తారు. వీళ్ళకి ఇంకా 5 ఒక గ్యాంగ్, ఇంకొకటి గ్యాంగ్ వీళ్ళ పట్టుకున్న తర్వాత వాళ్ళు కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది. దానిలో సోహేల్ ఒకరు ఉన్నారు, యాసిర్ ఫస్ట్ పట్టుకున్నాము చెక్ పోస్ట్ లో. ఇంకొక సోహేల్ మెయిన్ గ్యాంగ్ మెంబర్ ఉన్నారు, అతను కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ ఇద్దరు ఆల్మోస్ట్ 15 to 20 మెంబర్స్ వీళ్ళు కలిపి ఇదే ప్లాన్ చేస్తున్నారు, ఇదే చేస్తారు. దీనిలో కూడా మళ్ళీ తర్వాత మనం సోహేల్, నజీర్, ఆజం, ఇఫ్తేకార్ అండ్ అబ్దుతుల్లా వీళ్ళకు పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ 10 మందికి జైలు పంపడం జరుగుతుంది. వీళ్ళ నుంచి దాదాపు 7 బైక్స్, 3 ఆటోస్ రికవర్ అయినాయి. ఈ అన్ని బైక్స్, ఆటోస్ మేడ్చల్, కరీంనగర్, వరంగల్, నిజామాబాద్ అట్లయిన ఏరియాలో దొంగతనం చేసి ఇక్కడ లోకల్, అది కూడా బెహన్సాలో అబ్దుతుల్లా మరియు దయచేసి అందరితో మనవి, ఈ ఫస్ట్ మీ వెహికల్స్కి నంబర్ ప్లేట్ పెట్టండి. ఇప్పుడు హోమ్ గార్డ్ పైన కూడా మనం యాక్షన్ తీసుకుంటాము, ఎందుకంటే వీళ్ళ కిరాయికి ఇచ్చారు. సో వీళ్ళు వేరే వేరే జిల్లా హైర్డ్ వెహికల్లో పోయి ఇట్లయినా లోన్ అయిన వెహికల్స్ దొంగతనం చేస్తారు. ఇంకా కూడా కొన్ని చేసి ఉండో, ఏం తక్కువ వల్ల మనం ఇంటరోగేషన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ పోలీస్ కస్టడీ పెట్టుకొని ఇంకా మనం వెహికల్స్ ఏమైనా ఇంకా దొంగతనం చేసి ఉన్నాయంటే అది కూడా ఐడెంటిఫై. ప్రతి ఒక్కరితో మనవి, నంబర్ ప్లేట్ దయచేసి కరెక్ట్గా పెట్టారు. ఇప్పుడు చాలా మంది ప్రెస్ మిత్రులు చూస్తూ ఉంటున్నారు దట్ మన జిల్లాలో విదౌట్ నంబర్ ప్లేట్ వెహికల్ ఉంటే మనం కష్టపడి దానికి ఐడెంటిఫై చేసి, మన कमांड कंट्रोल నుంచి కూడా ఐడెంటిఫై చేసి ट्रॅफिक इन्स्पेक्टर वाला पटकोनी. मातृभूमीच्या रक्षणासाठी शत्रू देशांशी शौर्याने लढून आपले प्राण अर्पण केलेल्या वीर जवानाचे त्याग विसरता येणार नाही, असे नगरपालिका चेअरपर्सन भंडारे अनुषा आणि अतिरिक्त कलेक्टर चित्रू म्हणाले. कारगिल दिवस निमित्त आदिलाबादमधील हुतात्मा स्तूपाजवळ त्यांनी पुष्पगुच्छ अर्पण करून आदरांजली वाहिली. देशाच्या रक्षणासाठी सैनिकांचे त्याग विसरता येणार नाही असे सांगण्यात आले. कारगिल युद्धामध्ये शहीद झालेल्या वीर जवानांना सेवेचा हे देश कधीही विसरणार नाही असे म्हणाले. 1999 मध्ये कारगिलमध्ये झालेल्या युद्धामध्ये पाकिस्तानाविरुद्ध भारतीय सैनिकांनी शौर्याने लढून कारगिलचा भूभाग पुन्हा ताब्यात घेतल्याची आठवण करून दिली. कारगिल युद्धाच्या विजयाच्या या स्मरणार्थ दरवर्षी 26 जुलै रोजी कारगिल विजय दिवस म्हणून साजरा केला जातो असे सांगण्यात आले. ఈరోజు కార్గిల్ విజయ దినోత్సవ సందర్భంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులు కావచ్చు, అలాగే అడిషనల్ కలెక్టర్ కావచ్చు, మిగతా అన్ని సిబ్బంది ప్రతి ఒక్కరికి నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఏదైతే 1996లో జరిగిన కార్గిల్ యుద్ధంలో అంటే మన భారత సైన్యం అసాధారణ పరిస్థితుల్లో కూడా పోరాడి మన భారత భూభాగాన్ని సంపాదించుకున్న ఈ జూలై 26 ఎవ్రీ ఇయర్ జూలై 26న మనం విజయ్ దివస్గా జరుపుకుంటున్నాము. దీని సందర్భంగా వారి యొక్క త్యాగాలను, వారి యొక్క
ధైర్య సాహసాలను మర్చిపోకుండా ఎవ్రీ ఇయర్ 26న జరుపుకుంటాం కాబట్టి మరొకసారి అందరికీ నా యొక్క కార్గిల్ విజయ్ దివాస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు మనం జరుపుకుంటున్న కార్గిల్ విజయ్ దివస్ ఇది కేవలం విజయోత్సవమే కాదు, మన దేశ సైనికుల ధైర్య సాహసాలకు మరియు వాళ్ళ దేశభక్తికి వాళ్ళ త్యాగానికి ఇది ఒక ప్రతీక. 1999లో కార్గిల్ యుద్ధంలో భారతీయ సైనికులు వాళ్ళ ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా పోరాడి శత్రువులను మట్టు కల్పించి మన త్రిరంగ పతాకాన్ని ఎగరవేసినందుకు మనం ఈరోజు మన దేశంలో మనము ఇక్కడ స్వేచ్ఛగా నివసించగలుగుతున్నాం. కార్గిల్ విజయ్ దివోత్సవం శుభాకాంక్షలు అందరికీ తెలుపుతూ ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరము మేము మా ఆధీనంలో మాజీ సైనికుల ప్రతి సంవత్సరం మేము సైనికుల అందరి సహకారంతో ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తున్నాము. అలాగే ఏదైతే కార్గిల్లో యుద్ధం జరిగింది అది దాదాపు సముద్రము తాటికి 1600 నుంచి 1800 అడుగుల ఎత్తున పర్వతాన్ని ఛేదిస్తూ అక్కడ మొత్తం వాళ్ళేమో అక్కడ బార్డర్లు అక్కడ మీద ఉండే మనం కిందికి వెళ్ళి మన ప్రాణాలు అర్పిస్తూ కష్టపడుతూ ప్రాణాలైనా కానీ పోతే పోని కానీ మేము కార్గిల్ పోస్టుని మేము దక్కించుకోవాలని సాధించాము కార్గిల్ని. అందుకోసమే మా కార్గిల్ అమరులకు ఎప్పటికీ మన ఆదిలాబాద్ వాసులే కానీ మన భారతదేశం వాసులు ఎప్పుడు మన కోసము, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ క్షేమంగా ఉన్నామంటే వాళ్ళ బలిదానమే. కార్గిల్ అమరవీరులకు ఇవాళ విజయ్ దివస్ జరుపుతున్నాము. అందుకోసము అవి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇలాగే జరుపుకోవాలని అందరికీ ఆశిస్తూ ప్రజలను కూడా మనము వాళ్ళని ఎప్పుడు మన మనసులో ఉంచుకొని వాళ్ళ త్యాగాలే మనకు ఇవాళ హాయిగా మనము సాగుగా మనం ఇక్కడ జరుపుకుంటున్నాము. అలాగే మరి మనము ఇక్కడ ఉంటున్నామంటే వాళ్ళతోనే మనం క్షేమంగా ఉంటున్నాము. जय भारत माता की जय. AITUC कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्ह्याचे चौथे महाधिवेशन आसिफाबाद शहरामध्ये मोठ्या उत्सवात साजरे केले. बसस्टँड पासून शेकडो कामगारांसह रॅली, बाजार, नगरपालिका कार्यालय मार्गे आणि मॉनिटरी फंक्शन हॉल पर्यंत ही गेली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष दिवाकर यांनी AITUCचा झेंडा फडकवला. नंतर 300 प्रतिनिधींसह महासभाही झाली. केंद्रातील भाजप सरकार कामगार कृषी विरोधी धोरणे अवलंबत आहे अशी टीका AITUCचे राज्य सचिव S विलास आणि CPI राज्य सचिव वर्ग सदस्य कलावेणी शंकर यांनी केली. कामगारांचे हक्क हाकलवून आणले तर 4 लेबर कोड तातडीने रद्द करावे, अन्यथा तीव्र एकजुटीने आंदोलन करू असा इशाराही दिला. तरकोंडा विरुद्ध देशभरामध्ये आतापर्यंत 24 वेळा संप केलेले आहे असे सांगण्यात आले. तर या महासभेत सरकारसमोर अनेक मागण्याही मांडल्या. मंचिराला जिल्हा मंदमारी मंडळ, बुक्कगुटा, गंधारी, किल्ला मैसम्मा जात्रा, नायक पो सेवा समितीच्या वतीने मोठ्या उत्सवात झाली. आषाढ महिन्यातील दुसऱ्या रविवारी सुरू झालेल्या गंधारी मैसम्मा जात्रेला भाविक मोठ्या संख्येने हजर होते. आदिवासी नायक पोडवासियांनी गंधारी मैसम्माला मोठ्या प्रमाणामध्ये बोनम अर्पण केले. देवीला हे बोन अर्पण करून केल्यास इच्छा पूर्ण होतात असं भाविकांचा विश्वास आहे. ఆచరణని వీళ్ళు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగిస్తూ ప్రజలను సమైక్యపరుస్తూ ఇదొక అద్భుతమైన ఘట్టంగా నిలిచిపోయేందుకు ఉంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ గాంధారి మైసమ్మ తల్లి యొక్క సాంగును కూడా మన అన్నగారు దాన్ని రాయడం, పాడడం, దాన్ని మేకింగ్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా అది మనందరి ముందు కూడా దర్శించబోతూ ఉంది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరిన్ని వీరి ఆధ్వర్యంలో రావాలని, అందరినీ సమైక్యపరుస్తూ ముందుకు పోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కాంక్షిస్తూ అందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమం ఇస్తున్న పెద్దలందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. జై అందరికీ నమస్తే. ఈరోజు ఆదివాసీ నాయకపోడు సేవా సంఘం నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఆషాఢ బోనాలు అంగరంగ వైభవంగా ఇక్కడ దర్శిస్తూ ఉన్నాయి. అంటే తరతరాలుగా వస్తున్నటువంటి ఆచారాన్ని వీళ్ళు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగిస్తూ ప్రజలను సమైక్యపరుస్తూ ఇదొక అద్భుతమైన ఘట్టంగా నిలిచిపోయేందుకు ఉంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ గాంధారి మైసమ్మ తల్లి యొక్క సాంగును కూడా మన అన్నగారు దాన్ని
రాయడం పాడడం దాన్ని మేకింగ్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా అది మనందరి ముందు కూడా దర్శించబోతూ ఉంది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరిన్ని వీరి ఆధ్వర్యంలో రావాలని, అందరినీ సమైక్యపరుస్తూ ముందుకు పోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కాంక్షిస్తూ అందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమం ఇస్తున్న పెద్దలందరికీ కూడా हृदयपूर्वक धन्यवाद. जय तलामडग मंडळातील देवापूर गावामध्ये गोमाता सन्मान नियंत्रण कार्यक्रमाचा भाग म्हणून देवापूर गावामध्ये स्वाक्षरी मोहीम राबवली. संपूर्ण भारतात गोहत्येवर बंदी घालावी अशी मागणीही केली. गोमातेला राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून मान्यता देऊन सन्मान द्यावा असे सांगण्यात आले. त्यामुळे गोसेवा संरक्षणाला आकार मिळेल असे म्हणाले. जय जय माता गो माता. जय श्री राम. సంతకాలు కావాలి కాబట్టి మనము మనతో పాటు కుటుంబం అమ్మ పేరు भारत माता की जय. जय जय माता गो माता. जय जय माता गो माता. जय श्री राम. సంతకాలు కావాలి కాబట్టి మనము మనతో పాటు కుటుంబం అమ్మ పేరు జై గోమాత. ఈరోజు మేము దేవాపూర్ గ్రామానికి గోమాత ఆహ్వాన్ కార్యక్రమంలో విచ్చేశాము. సర్పంచ్ గారిని కలిసి, ఎందుకంటే గోమాతను రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి పౌరుడిపై, భారతీయ పౌరుడిపై ఉంది. ఎందుకంటే గోమాతతోనే హిందూ ధర్మం నిలబడుతుంది. మరియు ముఖ్యంగా రైతులందరికీ గోమాత అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. గోమాత వల్ల ఎన్నో రకాలు మనకు లాభాలు ఉన్నాయి. అందుకొరకే సాధు సంతులందరి నిర్ణయం మేరకు గోమాతను రాష్ట్రమాతగా ప్రకటించాలి. మరియు ప్రభుత్వమే గోశాలలు ఏర్పాటు చేయాలి. మరియు ఏదైతే గోసంతతిని కాపాడంలో ప్రభుత్వము ప్రతి రైతుకు ఆర్థిక సహాయం చేయాలి. మరియు సంపూర్ణ గోహత్య నిషేధ చట్టము ప్రభుత్వం తేవాలని ఈ 4 ప్రముఖమైన డిమాండ్లతో భారతదేశ వ్యాప్తంగా రేపు అనగా జూలై 27, 2026 రోజు మన దేశంలోని ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో 8:30 నుండి 9:30 వరకు శ్రీరామ జయరామ జయ జయరామ అనే మహామంత్రము ఉచ్చరిస్తూ, దాని తర్వాత 10:30 గంటలకు కలెక్టర్ గారికి ఈ సంతకాలు ఏవైతే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 3-4 లక్షలు తీసుకున్నామో ఆ సంతకాలన్నీ కలెక్టర్ గారికి సమర్పిస్తాం. కలెక్టర్ గారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి, ప్రధానమంత్రికి, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, గవర్నరు వారికి అందరికీ నివేదిస్తారు. దీంట్లో సాధు సంతుల ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే గోమాతను కాపాడము, గోమాత హత్య నిషేధము. ఈ 4 డిమాండ్లతో చేస్తున్నాము. కావున దేవాపూర్ గ్రామవాసులందరూ తమకు తోచిన विधंगा అందరూ సంతకాలు సేకరించి రేపు కార్యక్రమానికి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. జై శ్రీరామ్. గోమాతా की जय. निर्मल शहरातील शांतीनगरमध्ये साईसह कीर्तन आणि हनुमान चालीसा पठण कार्यक्रम मोठ्या उत्सवात झाला. साई दीक्षा सेवा समितीच्या वतीने झालेल्या कार्यक्रमात आधी साईच्या पादुका आणि साईचे चित्र मिरवणुकीत आणून विशेष पूजाही केली. नंतर रामचंद्र मास्टर यांच्या नेतृत्वाखाली भजन मंडळाने गायलेली आध्यात्मिक गीते श्रोत्यांना भक्तिभावामध्ये घेऊन टाकले. साईसह कीर्तन आणि हनुमान चालीसा पठण कार्यक्रम भक्तिभावाने करत असल्याचे सांगितले. गेल्या काही आठवड्यापासून सुरू असलेल्या या आध्यात्मिक कार्यक्रमाला भाविकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे असे म्हणाले.
बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. विमानतळ भूसंपादनासाठी सरकारने निधी मंजूर केला. विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आभार मानले. वाहन चोरांच्या टोळीचा भांडाफोड. जिल्हा पोलिसांकडून 16 जणांवर गुन्हा, 10 अटक, 17 लाख किमतीचे वाहने जप्त. कारगिल हुतात्म्यांना नगरपालिका चेअरपर्सन आणि अधिकाऱ्यांनी श्रद्धांजली. मातृभूमीच्या रक्षणासाठी वीर जवानाचे त्याग विसरता येणार नाही, स्पष्टीकरण. कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्ह्यात AITUCचे 4थे महाअधिवेशन. केंद्रातील भाजप सरकारवर नेत्यांचा हल्लाबोल. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.